everyone, good evening. Welcome to our class. So we will start our session with Om chanting and prayer. So keep your palms in Namaskar. Keep your spine erect. Just close your eyes. Inhale and exhale. One more time. Inhale and exhale. Now inhale and chant Om along with me. Om. सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Now rub your palms and keep it on your eyes. Slowly open your eyes by looking into your palms. So now today's topic is Sukshma Vyayama and some standing asanas and supine asanas and pranayama. So let's start with Sukshma Vyayama. మీకు నెక్ పెయిన్ కనుక ఉంటే సర్కిల్స్ చేయొద్దు అండ్ నెక్ రొటేషన్స్ చేయొద్దు. సో మీరు అప్ అండ్ డౌన్ కానీ లేదా సెమీ సర్కిల్ కానీ చేయండి. ఓకే, సో ట్రై టు రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ట్రై టు రొటేట్ అలాంగ్ విత్ మీ క్లాక్ వైజ్. ఇన్హేల్ అప్ and exhale down. Inhale up and exhale down. Inhale up and exhale down. 4. Inhale up and exhale down. 5. Inhale up and exhale down. So we are going to do reverse anti-clockwise. Inhale up and exhale down. Inhale up and exhale down. 3. Inhale up and exhale down. 4. Inhale up, exhale down. 5. Inhale up and exhale down. Now relax. So now we are going to do wrist rotation. Stretch your hand side, make a fist, rotate your wrist. 1. Inhale up and exhale down. 2. Inhale up and exhale down. 3. Inhale up and exhale down. 4. Inhale up and exhale down. 5. Inhale up and exhale down. Reverse. Inhale up and exhale down. 1. 2. Inhale up and exhale down. 3. Inhale up and exhale down. 4. Inhale up and exhale down. Just relax your hands. So now we are going to do shoulder rotation. Stretch your hands facing up, join your fingers, keep it on your shoulder, rotate your shoulder clockwise. So 1, 2, 3, 4 and last one 5. So now reverse. 1, 2, 3, 4 and last one 5. So now we are going to do feet leg movements. So sit down in Dandasana. Keep your legs joined. Knees should be straight. Legs knees దగ్గర బాగా స్ట్రెచ్ చేయండి. ఓన్లీ యాంకిల్ దగ్గర మూమెంట్ ఉండాలి. సో రొటేట్. 1, 2, 3, 4, 5. Now reverse. 1, 2, 3, 4 and last one 5. So now we are going to see knee bending. సో లెఫ్ట్ లెగ్ బెండ్ చేయండి, ఫింగర్స్ ఇంటర్లాక్ చేసి థై దగ్గర పెట్టుకోవాలి. మీ నీని బెండ్ చేసి చెస్ట్ మీదకి పుల్ చేసుకోవాలి. సో టోస్ పైకి బెండ్ చేసినప్పుడు టోస్ అవుట్ వైల్ యూర్ స్ట్రెచింగ్ యువర్ నీ స్ట్రైట్. ఓకే, ఎక్స్హేల్ బెండ్, ఇన్హేల్ స్ట్రైట్, ఎక్స్హేల్ బెండ్, ఇన్హేల్ స్ట్రైట్. 2. Exhale bend. 3. Inhale straight. 4. Exhale bend, inhale straight. Last one 5. Exhale bend and inhale straight. So we are going to see with opposite leg, right leg. So exhale bend, inhale straight, exhale bend, inhale straight, exhale bend, inhale straight. 4. Exhale bend, inhale straight, exhale bend, inhale straight. So now we are going to do hip movement. So try to keep your feet
feet outside of your mat. So bend inside and outside. So 1, 2, 3, 4, and last one 5. Okay, now opposite leg, left leg. Keep your feet outside of your mat. 1, 2, 3, 4, and last one 5. So now we are going to see butterfly. So keep your stretch your legs like this. So now bend your 1 feet inside. ఒక feet ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంకో ఫీట్ కూడా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం లోపలికి ఫోల్డ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ మీరు చేయలేకపోతే అప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ తీసుకోండి. కీప్ యువర్ స్పైన్ స్ట్రైట్. కీప్ ఎల్బో షుడ్ బి స్ట్రైట్. స్ట్రైటన్ యువర్ బాడీ. నౌ slowly flip your legs up and down. 1, open your legs maximum. 2, 3, 4, 5. So we are going to do fast movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So we are going to hold in Baddha Konasana. సో బద్ధ కోణాసన చేసే ముందుగా మనం స్ట్రెచింగ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో లెగ్స్ని ఇలా పట్టుకోండి. ఎల్బో ఇలా ఉంది కదా, సో ఇలా అయినా బెండ్ అవ్వచ్చు. లేదంటే హ్యాండ్స్ ఇలా పైకి లేపి బెండ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ అప్. సో ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు చేయలేకపోతే మీ స్పైన్ని ఎంతవరకు వంచగలరు అంతవరకు వంచండి. బట్ స్పైన్ స్ట్రైట్గా చేసి బెండ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ట్రై టు బెండ్. ఓకే, అగైన్ అప్. సో బెండ్ స్ట్రైట్ అండ్ అగైన్ అప్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇలా చేయలేకపోతే మీరు ఇలా పట్టుకున్నారు కదా, ఇలాగే పట్టుకొని ఎల్బోని వైడన్ చేస్తూ ఇలా బెండ్ అవ్వాలి. ఓకే, లైక్ దిస్. ఓకే, I'll show again. Okay, so we are going to do 3 times. మీకు ఎలా కంఫర్ట్గా ఉంటే అలా చేయండి. బట్ స్పైన్ షోల్డర్ దగ్గర ఇలా ఆర్చ్ చేస్తే మీరు ఎక్కువ బెండ్ అవ్వలేరు. ఓకే, ట్రై టు స్ట్రైటన్ యువర్ స్పైన్ లైక్ దిస్. ఐ షో ఫ్రమ్ సైడ్. సో లెగ్స్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి, స్పైన్ స్ట్రైట్. మీరు ఎల్బోస్ని ఇలా బెండ్ చేస్తూ ముందుకి. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్చ్ రాకూడదు. ఇలా ఆర్చ్ వస్తే బెండ్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో 1, 2 and 3. ఓకే, సో ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేస్తే బ్యాక్ బెండ్ చేయాలి. బ్యాక్ బెండ్ మీకు రిస్ట్ పెయిన్ కనుక షోల్డర్ పెయిన్ కనుక ఉంటే బ్యాక్ బెండ్ చేయొద్దు. ఓకే, లెగ్స్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి. వీలైతే కొంచెం గ్యాప్ తీసుకోవచ్చు. ఆర్ లైక్ దిస్. కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ బ్యాక్. ఫింగర్స్ ఓపెన్ చేయాలి, బ్యాక్ పెట్టాలి. సో ఇక్కడ హిప్ని బాగా పైకి పుష్ చేయాలి. మీ ఫీట్ ఫ్లోర్ మీదే ఉంటాయి. ఓన్లీ హిప్ చెస్ట్ పైకి పుష్ చేయాలి లైక్ దిస్ అండ్ డౌన్. ఓకే, మీకు రిస్ట్ పెయిన్ కానీ షోల్డర్ పెయిన్ కానీ ఉంటే కనుక ఇది చేయదు. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ వాచ్ అగైన్. సో కీప్ యువర్ ఫింగర్స్ ఓపెన్, కీప్ యువర్ పామ్స్ బ్యాక్. సో లిఫ్ట్ యువర్ హిప్, పుష్ యువర్ చెస్ట్, లుక్ టు స్కై ఆర్ సీలింగ్ like this. Hold 1, 2, 3, 4 and 5. Relax your legs. So now we are going to hold in Baddha Konasana. Baddha Konasana, fold your legs inside, same like butterfly. Interlock your fingers, keep your spine straight, widen your legs. మీ నీస్ టచ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఫ్లోర్కి. సో అలా మీ హిప్ జాయింట్ దగ్గర బాగా ఓపెన్ చేయాలి థైస్ని మ్యాక్సిమం. ఓకే, లైక్ దిస్. హోల్డ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఎంతవరకు చేయగలరో అంతవరకు చేయండి. సో నౌ రిలాక్స్ యువర్ లెగ్స్, రొటేట్ యువర్ లెగ్స్, ఫ్రీ యువర్ లెగ్స్. నౌ we are going to standing hip rotation. So all of you please stand up. Keep 1 feet gap between your legs. Keep your palms on your waist. So try to rotate clockwise. 1, 2, 3, 4 and last one 5. Now reverse anti-clockwise. 1, 2, 3, 4 and last one 5. So now we are going to do
some hand stretchings. Keep your legs joined, feet together. This one is 1, Samasthiti. Now 2 and 3. Ikkada palms outside facing, arms ears ki touch avali. Okay, like this. Now again, like this down. Okay, so we are going to do this one 5 times. I'll show again. Legs together, 1, 2, 3, 4, like this. Now we are going to see with breathing. Join your legs, inhale, raise your hands up, exhale, down. Okay, so we are going to do 5 times. Try to do along with me. Straighten your legs together, palms near to your body. 1, inhale up, exhale down. 2, inhale up, exhale down. 3, inhale up, exhale down. 4, inhale up, exhale down. Last one, 5, inhale up, exhale down. So we are going to do 1 time with hold. Okay, try to stretch your hands. 1, hold here, 1, 2, 3, 4 and 5. Exhale down. We are going to do 1 more time. Inhale up, hold, observe your breathing, normal breathing. 1, 2, 3, 4 and 5. Exhale down. Relax your hands, keep your hands back, legs far. Just observe your breathing. Inhale and exhale. 1 more time. Inhale and exhale. Okay, so now we are going to do other side stretchings. So legs madhya 1 feet gap pettukondi. Meeru right side తిరిగినప్పుడు ఇలా chest expand చేసి back expand చేయాలి. Now again left side. Okay, so try to do along with me. 1, 2, 3, 4, last one 5. So now relax. Next we are going to do Tadasana asanas. Keep your legs far, just relax until neck. Relax for 2 breaths. Inhale and exhale. 1 more time. Inhale and exhale. Relax your body completely before doing standing asanas. So now we are going to do Tadasana, legs together. Keep your hands near Samasthiti. So now 1, raise your hands up, turn your palms 2, 3 up. So interlock your fingers. Now turn your palms. Now we are going to do with breathing. So try to inhale. Now slowly stretch your upper body with the same stretch. Stand on your toes. Okay, hold. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly down. Relax your hands. So we are going to do 1 more time with 10 seconds hold. Until then relax. Inhale and exhale. Last time again, deeply inhale and exhale. Samasthiti, legs together, palms near to your body. So 1, raise your hands up. 2, turn your palms 3 up. So now with inhalation you should raise your hands like this. Interlock your fingers, turn your palms, slowly inhale and stand on your toes. So hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly down. Exhale. Relax your hands. Keep your hands back. Slowly inhale and exhale. 1 more time. Inhale and exhale. Last time. Inhale and exhale. Now we are going to do second variation in Tadasana. 1 feet gap between your legs or shoulder length distance. Stretch your hands. Inhale, raise your hands up. Extend, interlock, turn your palms, extend your upper body. With the same stretch, inhale, center and exhale, turn to right side and hold. 1, 2, 3, 4 and 5. Center inhale. ఇక్కడ మీకు లెగ్స్ ఈ ఆర్మ్స్ మధ్య గ్యాప్ వస్తే ఇలా స్ట్రైట్ చేసుకోండి. సో నౌ ఎక్స్హేల్, టర్న్ టు లెఫ్ట్. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, center. Now relax your hands. Okay, so and relax for 2 breaths. We are going to do for 10 seconds hold. Inhale and exhale.
One more time, inhale and exhale. So we are going to hold for 10 seconds. మీరు 10 seconds hold చేయలేకపోతే 5 seconds hold చేసి రిలాక్స్ అవ్వండి. So try to stretch your hands. Inhale, just inhale here, turn to the right side and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Center, inhale. Now exhale, opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale, relax your hands, just relax your body. Inhale and exhale. We have seen benefits in previous class. సో మీరు చేయలేని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి ప్రీవియస్ క్లాస్ చూసుకొని దాన్ని బట్టి చేయండి. ఓకే, బికాస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఆసనాస్ నేర్చుకోవడానికి కుదరదు. సో దాట్స్ వై జస్ట్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఉదరకరాసన్. లెగ్స్ మధ్య గ్యాప్ పెట్టుకోండి, హ్యాండ్ స్ట్రెచ్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్. సో while you're turning to right side, keep your left palm on right shoulder. Okay, so hold for 5 seconds. Inhale, center, exhale, twist. 1 2 3 4 and 5. Exhale, inhale, center and exhale. 1 2 3 4 and 5. Inhale, center, relax your hands. So just relax your breath. Now we are going to hold for 10 seconds. Straighten your hands. Inhale, exhale, twist. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Center, inhale. Now exhale, opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale, center, relax. Just relax for 2 breaths. Okay, now we are going to do fast movement. So center, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. So just relax your body completely. సో నెక్స్ట్ ఆసనాకి చేసే ముందుగా బాగా రిలాక్స్ అవ్వండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ బ్యాలెన్సింగ్ పోజ్. సో జస్ట్ రిలాక్స్. ఇన్హేల్ డీప్లీ అండ్ ఎక్స్హేల్. వన్ మోర్ టైమ్. ఇన్హేల్ and exhale. Again inhale and exhale. Again inhale and exhale. సో మీరు ఇవి చేసే ముందుగా మీరు మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి. సో యూ కాంట్ డూ అదర్వైజ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ బ్యాలెన్సింగ్ పోజ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వృక్షాసన్. పెద్దవాళ్ళు చేయలేకపోతే కనుక మీరు సపోర్ట్ తీసుకొని చేయొచ్చు. సో మీరు ఇటు సైడ్ చేస్తుంటే ఇలా పట్టుకొని సపోర్ట్ తీసుకోండి. ఇటు సైడ్ చేస్తుంటే ఇలా పట్టుకొని ఈ లెగ్ ఫోల్డ్ చేసేది తీసుకోండి. సో ఐ షో. ఫస్ట్ 1 లెగ్ ఫోల్డ్ చేయాలి, యాంకిల్ దగ్గర పట్టుకోండి. స్లోగా లెగ్ని థై మీద పెట్టాలి. మీ ఫీట్ ఇలా ఉండాలి, లైక్ స్ట్రైట్గా. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ బ్యాలెన్స్, మీ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇలా తీసుకొని వన్స్ బ్యాలెన్స్ వచ్చాక జాయిన్ యువర్ పామ్స్ హియర్. ఇఫ్ యూ కెన్ డూ హియర్, నా స్లోగా పైకి తీసుకురావాలి ఇలా. ఓకే, ఓపెన్ యువర్ థై. Just hold for few seconds. 1 2 3 4 and 5. Relax. First hands release చేసి అప్పుడు లెగ్ రిలీజ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ మీకు బ్యాలెన్స్ రాకపోతే ఇక్కడ ఇలా పట్టుకొని ఈ లెగ్ని ఫోల్డ్ చేసి ఇలాగే ఉండండి, లైక్ దిస్. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అవడానికి ట్రై చేయండి. జాయిన్ యువర్ పామ్స్, హోల్డ్ హియర్. వన్స్ బ్యాలెన్స్ వస్తే పైకి. స్ట్రైటన్ యువర్ కంప్లీట్ బాడీ, దెన్ రిలాక్స్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ ఆపోజిట్ లెగ్. ఫోల్డ్ యువర్ లెగ్, యాంకిల్ దగ్గర పట్టుకోండి. డౌన్ లెగ్ స్ట్రైట్గా ఉండకపోతే బ్యాలెన్స్ రాదు. సో మీ ఫీట్తో థైని పుష్ చేస్తూ ఉంటే బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. జాయిన్ యువర్ పామ్స్, హోల్డ్. 1 2 3 4 and 5. రిలాక్స్. ఇక్కడ చేసేటప్పుడు ఒక పాయింట్ చూస్తూ చేయాలి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో అగైన్. సో try to balance here. Hold. Relax. Opposite leg. Hands first balance వచ్చిన తర్వాత hands ని step by step తీసుకెళ్ళాలి.
సో ఇది చేసే ముందుగా బెనిఫిట్స్ తెలుసుకుందాం. బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ అనేది వస్తుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇది చిన్నపిల్లలకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు స్ట్రెస్ అవేమైనా ఉన్నా కాన్సన్ట్రేషన్ వల్ల పోతాయి. మీకు లెగ్స్లో స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది. స్పైన్ కూడా మీరు స్ట్రెచ్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు బ్యాక్ పెయిన్ ఏమైనా ఉన్నా పోతుంది. సో దట్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సుపైన్ పోస్చర్స్. శవాసనంలో పడుకోవాలి. రిలాక్స్. Just relax. Keep 1 feet gap. Hands outside of your mat. Palms facing up. Just inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. So we are going to do now Uttana Padasana. Uttana Padasana 45 degrees first cheddam. So join your both legs near and palms near to your body. సో డైలీ సింగిల్ లెగ్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ మనం సింగిల్ లెగ్ 10 seconds హోల్డ్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ టుడే విత్ బోత్ లెగ్స్. ఓకే, సో ట్రై టు డూ విత్ సింగిల్ లెగ్. రైట్ లెగ్ పైకి లిఫ్ట్ చేయాలి, 2 feet అప్, టోస్ పాయింట్ ఆఫ్, నీ స్ట్రైట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now we are going to do with opposite leg, left leg. Raise your leg 2 feet up, point your toes out, knee straight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. So just relax your body. Inhale and exhale. One more time. Inhale and exhale. So ఇప్పుడు 45 degrees చేస్తాం విత్ బోత్ లెగ్స్. ఇన్ కేస్ మీరు బోత్ లెగ్స్ చేయలేకపోతే సింగిల్ లెగ్ చేయండి. బట్ జాయిన్ యువర్ ఫీట్ టుగెదర్, పాయింట్ యువర్ టోస్ అవుట్. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్, ట్రై టు లిఫ్ట్ యువర్ బోత్ లెగ్స్ వితౌట్ బెండింగ్ యువర్ నీ. హోల్డ్, రిలాక్స్. సో ఒక 5 seconds హోల్డ్ చేద్దాం ఫస్ట్ డే కాబట్టి. సో లెగ్స్ జాయిన్, పామ్స్ ఫేసింగ్ డౌన్. సపోర్ట్ తీసుకోవాలి, పామ్ సపోర్ట్. ఇక్కడ నెక్ ఇలా లేపొద్దు బికాస్ నెక్ పెయిన్ వస్తుంది. ఓన్లీ లెగ్సే లిఫ్ట్ చేయాలి. టేక్ సపోర్ట్ ఆఫ్ యువర్ పామ్స్. ఓకే, సో ట్రై టు డూ అలాంగ్ విత్ మీ. పాయింట్ యువర్ టోస్ అవుట్, నీ స్ట్రైట్. లిఫ్ట్ యువర్ లెగ్స్ 2 feet up. 1 2 3 4 and 5. సో మీరు ఇవి చేసినప్పుడు స్టమక్ దగ్గర గట్టిగా ప్రెస్ అయ్యి ప్రెషర్ అనేది వస్తుంది. సో ఇది చేయడం వల్ల మీకు స్టమక్ ఫ్యాట్ ఉంటే పోతుంది, అబ్డామినల్ మజిల్స్కి స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది, డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా పోతుంది. మీకు బ్యాక్ మజిల్స్కి బ్యాక్ మజిల్స్ అనేవి స్ట్రెంగ్త్ అవుతాయి. సో కానీ కాంట్రా ఇండికేషన్ ఏంటంటే సివియర్గా బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే, స్లిప్ డిస్క్ ఉంటే అవి చేయకూడదు. ఓకే, సో జస్ట్ రిలాక్స్. Now we are going to do 60 degrees. Uttana Padasana 60 degrees. So now we are going to raise our leg to 3 feet up, single leg first. So hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now we are going to do with opposite leg, left leg. Raise your leg up, 3 feet up, knee straight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Relax your body. Now we are going to do with both legs for 5 seconds. Just relax until then. Inhale and exhale. One more time. Inhale and exhale. Now 60 degrees. So 60 degrees both legs try చేయండి, 3 feet up. In case చేయలేకపోతే సింగిల్ లెగ్ చేయొచ్చు, జస్ట్ ఫర్ 5 seconds. ఇక్కడ కూడా అంతే, నెక్ పైకి లిఫ్ట్ చేయొద్దు, సపోర్ట్ పామ్స్తో తీసుకొని లెగ్స్ని మ్యాక్సిమం పైకి లేపాలి, టోస్ పాయింట్ అవుట్, నీ స్ట్రైట్. ఫ్యూ సెకండ్స్ 3 seconds హోల్డ్ చేసినా పర్లా, బట్ నీ మాత్రం బెండ్ చేయదు. స్టమక్ దగ్గర ప్రెషర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో హోల్డ్ 1 2 3 4 and 5. సి మీ స్టమక్ దగ్గర పైన అప్పర్ అబ్డామిన్ దగ్గర టైట్ అయిపోతుంది. సో రిలాక్స్ యువర్ లెగ్స్. మీకు కావాలంటే హ్యాండ్ పట్టుకొని ప్రెస్ చేసి చూస్తే టైట్గా ఉంటుంది. సో ఇది డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా పోతుంది, అండ్ కోర్ స్ట్రెంత్ కూడా వస్తుంది డైలీ ప్రాక్టీస్ వల్ల. సో రిలాక్స్ యువర్ బాడీ. ఇన్హేల్ and exhale. One more time. Inhale and exhale. So now we are going to see Uttana Padasana 90 degrees. Yesterday single leg choosam, first single leg chesi, then we are going to do with double leg. So raise your one leg to 90 degrees. Raise your leg up, knee straight, hip lepaddu, hip only leg varke lepali.
Knee straight cheyandi, hold, observe the stretch on your back of your leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Just relax your body in here and exhale. One more time, inhale and exhale. Now we are going to do with opposite leg. Straighten your leg, toes point inside, hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Relax your body. Just inhale and exhale. One more time, inhale and exhale. Now we are going to do with both legs. So join your legs together, samasthiti, palms facing down. Both legs చేయగలిగిన వాళ్ళు చేయండి, లేకపోతే సింగిల్ లెగ్ చేయండి అగైన్. ఓకే, సో ట్రై టు బ్రింగ్ యువర్ లెగ్ అప్. ఇన్ కేస్ మీరు చేయలేకపోతే ఇలా వాల్ ఉంటే వాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, మీ హిప్ని టచ్ చేయాలి వాల్కి. సో లైక్ టచ్ చేసి చేయాలి, వాల్కి కంప్లీట్ హిప్ టచ్ అవ్వాలి. యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ కాంట్ డూ విత్ బోత్ లెగ్స్. చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎంతవరకు లిఫ్ట్ చేయగలరో అంతవరకు లిఫ్ట్ చేయండి. ఇన్ కేస్ లెగ్స్ స్ట్రైట్ అవ్వకపోతే ఇలా ఉంటుంటే హ్యాండ్స్తో పట్టుకొని ఇలా స్ట్రైట్ చేయండి. యూ కెన్ హోల్డ్ లైక్ దిస్. ఇలా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఈ పొజిషన్కి స్ట్రైట్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది వితౌట్ సపోర్ట్. ఓకే, సో ట్రై టు డూ అలాంగ్ విత్ మీ. Toes inside, observe the stretch. 1 2 3 4 5. Slowly down, relax. Relax in Savasana. Inhale and exhale. One more time, inhale and exhale. So Uttara Padasana benefits తెలుసుకున్నాం. సో కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ సివియర్గా ఉన్నా, స్లిప్పర్ డిస్క్ బాగా ఉంటే చేయొచ్చు, లేకపోతే చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ మోర్ ఆసన, సుప్త పవన్ ముక్తాసన. సో దీనికి వన్ లెగ్ రైజ్ చేయాలి పైకి, రైట్ లెగ్ లిఫ్ట్ చేయండి, బెండ్ అట్ యువర్ నీ, ఇంటర్లాక్ యువర్ ఫింగర్స్, హెడ్ పైకి లేపకుండా మీ థైని కంప్లీట్ చెస్ట్ మీదకి పుల్ చేసుకోవాలి. వన్స్ పుల్ చేసుకున్నాక మీరు టోస్ పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. Now lift your head up, try to touch your chin, nose tip or forehead. Okay, first chin touch cheyandi and hold like this. Again we will do. So first step, raise your legs up, bend at your knee, interlock your fingers 3, pull your legs up completely onto your chest, toes point out. So raise your head up, try to touch your chin, hold. 1 2 3 4 and 5. Slowly relax. సేమ్ ఎలా వెళ్ళామో అలాగే రావాలి. సో రైజ్ యువర్ లెగ్స్, ఆపోజిట్ లెగ్తో కూడా చేద్దాం. అలాగే కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఏంటంటే సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే చేయొద్దు, అదర్వైజ్ యూ కెన్ డూ. హెడ్ లిఫ్ట్ చేయొద్దు సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే. హెడ్ లిఫ్ట్ చేయకుండా జస్ట్ ఇలా చేయండి. హెడ్ లిఫ్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ప్రెజర్ అనేది పడుతుంది. సో దాట్స్ ఆల్. నౌ డైజెస్టివ్ సర్జరీస్ ఏమైనా అయినా స్టమక్కి చేయొద్దు, అదర్వైజ్ యూ కెన్ డూ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ లెఫ్ట్ లెగ్. రైజ్ యువర్ లెగ్ అప్, బెండ్ అట్ యువర్ నీ, interlock your fingers, pull your thigh completely onto your chest. Back pain unte ilage hold cheyandi. Now raise your head up, try to touch your chin, hold. 1 2 3 4 and 5. Slowly relax. Relax your legs, relax in Savasana. Just inhale and exhale. One more time, inhale and exhale. సో బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి మీకు గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, కాన్స్టిపేషన్ ఉన్నా, డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, అండ్ స్టమక్లో ప్యాంక్రియాస్ సెక్రీషన్స్ అనేవి సరిగ్గా జరగకుండా ఉన్నా, ఇది చేయడం వల్ల మనకి ప్రెషర్ అనేది పడడం వల్ల మనకి సెక్రీషన్స్ అనేవి బాగా జరుగుతాయి. అలాగే లెగ్స్ చెస్ట్ మీదకి వస్తున్నాయి కాబట్టి మీకు లంగ్స్ దగ్గర ప్రెషర్ అనేది పడి బ్రీతింగ్ కూడా బాగా వస్తుంది. మెయిన్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్కి, కాన్స్టిపేషన్ రిలీఫ్కి యూజ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. అండ్ అలాగే ఇది డైలీ చేస్తూ ఉంటే మీకు బ్యాక్ అనేది కూడా స్ట్రెంత్ అవుతుంది, స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో నౌ టర్న్, స్ట్రెచ్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, టర్న్ టు లెఫ్ట్ సైడ్, కీప్ యువర్ రైట్ పామ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అండ్ సిట్ డౌన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ కపాలభాతి. మనం సో కపాలభాతి చేసే ముందుగా
నార్మల్ సుఖాసనంలో కానీ వజ్రాసనంలో కానీ కూర్చోవచ్చు. కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ చిన్ ముద్ర. ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం కపాలభాతి ఎలా చేయాలో. ఇన్ కేస్ చూడని వాళ్ళు ఉంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ ఒకసారి చూడండి. సో కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ చిన్ ముద్ర, టిప్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ అండ్ థమ్ ఫింగర్, రిమైనింగ్ ఫింగర్ స్ట్రైట్. ఇక్కడ ఫింగర్స్ని ఇలా డౌన్ చేయొద్దు, పైకి ఉంచాలి. స్పైన్ స్ట్రైట్. సో జస్ట్ ఇన్హేల్ ఎక్సెల్, బాడీ రిలాక్స్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఇన్హేల్ చేసుకోవాలి. ర్యాపిడ్ ఎక్సలేషన్ ఫోర్స్ఫుల్గా నోస్ ద్వారా. అలాగే బీపీ బాగా ఉంటే కనుక చేయొద్దు. ఇన్ కేస్ చేయాలనుకుంటే స్లోగా చేయండి, ఫోర్స్ అప్లై చేయకుండా 5 times, ఎక్కువ చేయదు. అండ్ వట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేయకూడదు, ఫాస్ట్గా చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో స్లోగా చేయండి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. కీప్ యువర్ స్పైన్ స్ట్రైట్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్, జస్ట్ ఇన్హేల్ and exhale. One more time, inhale and exhale. Now inhale deeply. We are going to do forceful exhalation from nose. Keep your mouth closed. Just relax. Close your eyes, don't open your eyes. Relax your body. సో బెనిఫిట్స్ కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం. ఇన్ కేస్ మీకు రిఫరెన్స్ కోసం కావాలంటే ప్రీవియస్ క్లాస్లో వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ సూర్యభేద ప్రాణాయామ. సూర్య అంటే సన్. సో సన్ని మనకి రైట్ నాస్ట్రిల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని పింగల్ నాడి అని కూడా అంటారు. వేదన అంటే పుషింగ్ ఆర్ పర్సింగ్. సో మనం రైట్ సైడ్ నుంచి గాలి తీసుకోవాలి అని మీనింగ్. సో రైట్ సైడ్ నుంచి తీసుకోవాలి, సో లెఫ్ట్ నుంచి వదిలేయాలి. సో సూర్యభేద అంటే రైట్ సైడ్, ఇన్హేల్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్, ఎక్సేల్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో దానికి ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ ప్రాణముద్ర, నాసిక ముద్రలో ఉండాలి ఇలా. సో ఇండెక్స్ ఫింగర్ అండ్ ఇలా. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యూజ్ చేయొద్దు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చిన్ ముద్రలో పెట్టుకోండి లైక్ దిస్. సో రింగ్ ఫింగర్ యూజ్ చేసి క్లోజ్ చేయాలి లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్. అండ్ ఇందులో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా ఇన్హేల్ చేయమన్నాం, ఎక్సేల్ చేయమన్నాం అని కొద్దిమంది ఇలా చేస్తారు, ఎంత ఫోర్స్గా చేస్తారు కపాలభాతి లాగా. సో అలా చేయకూడదు. నార్మల్ బ్రీతింగ్. ఇప్పుడు మీరు బ్రీతింగ్ చేసినప్పుడు, ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వినిపించకూడదు ఆ బ్రెత్. ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు కూడా అంతే, పక్కన ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వినిపించకూడదు. అండ్ ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు స్పైన్ కంప్లీట్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి. ఇలా వంచి చేస్తే దాని బెనిఫిట్ అనేది ఉండదు. సో మీరు చిన్ ముద్ర ఎక్కువసేపు పెట్టుకోలేకపోతే నార్మల్గా అయినా కూర్చొని చేయొచ్చు. సో కీప్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఇన్ నాసిక ముద్ర, కీప్ యువర్ స్పైన్ స్ట్రైట్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. సౌండ్ వినిపించకుండా స్లోగా ఇన్హేల్ చేయాలి, స్లోగా ఎక్సేల్ చేయాలి. ఇన్హేల్ రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి చేయాలి. సో థమ్ ఫింగర్తో మళ్ళీ రైట్ నాస్ట్రిల్ క్లోజ్ చేసి, రింగ్ ఫింగర్ రిలీజ్ చేసి లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వదిలేసేయాలి. సో లైక్ దిస్. ఐ షో. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ మీ. కీప్ యువర్ స్పైన్ స్ట్రైట్. ఇన్హేల్ ఫ్రమ్ రైట్ నాస్ట్రిల్. ఇప్పుడు రైట్ నాస్ట్రిల్ని థమ్ ఫింగర్తో క్లోజ్ చేయండి, లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ని రింగ్ ఫింగర్ రిలీజ్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి. సో ఎక్సేల్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్. అగైన్ క్లోజ్ యువర్ left nostril with your ring finger. Open your right nostril by releasing your thumb. So inhale again from right side and exhale from left side. So ila nato paatu 5 times cheyandi. Inhale and exhale. So inhale exhale kalpi 1 round. Okay, ala 5 cheyali. Inhale and exhale. 2. Inhale and exhale. Inhale and exhale. 3, 4. Inhale and exhale. 5. Inhale and exhale. So now relax. కాంట్రా ఇండికేషన్స్ వచ్చేసి మీ బాడీలో బాగా హీట్ ఉంటే కనుక ఇది చేయొద్దు. అలాగే మీకు బాడీలో హీట్ ఉన్నా అలా చేయొద్దు. అండ్ అలాగే మీకు బాగా డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ అలా ఉంటే ఇవి చేయొద్దు. అండ్ నెక్స్ట్ అల్సర్స్ కానీ స్టమక్లో అలా హీట్ వల్ల వచ్చినవి కనుక అల్సర్స్ కానీ అలా ఉంటే, బీపీ బాగా ఉంటే కూడా చేయకూడదు. బీపీ బాగా ఉంటే మీరు 5 times స్లోగా తీసుకొని స్లోగా చేయండి. అండ్ ఇది వింటర్లో చేస్తే బాగా మంచిది. బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి మీకు డిప్రెషన్ అనేది తగ్గుతుంది. మీరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మీ బాడీలో త్రిదోషాస్ అనే ఇంబ్యాలెన్సెస్ వస్తే డిసీజెస్ వస్తాయని తెలుసుకున్నాం. సో త్రిదోషాస్ అనేవి బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడానికి ఈ ప్రాణాయామం ఉపయోగపడుతుంది.
And that's all. We are going to do now చంద్రభేద ప్రాణాయామ. సో సూర్యభేద అంటే రైట్ నుంచి ఇన్హేల్ చేయాలి, లెఫ్ట్ నుంచి ఎక్సేల్ చేయాలి. సో చంద్రభేద అంటే చంద్ర అంటే మూన్ ఈడ నాడిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నాస్ట్రిల్ మూన్ అనమాట రిప్రజెంట్ చేసేది. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ హ్యాండే యూస్ చేయాలి, నాసిక ముద్ర. లెఫ్ట్ నుంచి ఇన్హేల్ చేయాలి, రైట్ నుంచి ఎక్సేల్ చేయాలి. ఐ షో ఫర్ వన్ టైం. సో క్లోజ్. చంద్ర అంటే మూన్, వేద అంటే పుషింగ్ ఆర్ పాసింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఇన్హేల్ చేయండి, రైట్ నుంచి ఎక్సేల్. దట్స్ ద మీనింగ్. కీప్ యువర్ హ్యాండ్ ఇన్ నాసిక ముద్ర. క్లోజ్ యువర్ రైట్ నాస్ట్రిల్ విత్ థంబ్. ఓపెన్ యువర్ లెఫ్ట్. సో ఇన్హేల్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్. బ్రీతింగ్ పక్కన వాళ్ళకి కూడా వినిపించకూడదు, నార్మల్ బ్రీతింగ్ స్లోలీ అండ్ ఎక్స్హేల్ స్లోలీ. So try to do along with me like this. Spine straight. Close your eyes. Close your right nostril with thumb. Open your left nostril. Inhale slowly and deeply. Force apply cheyadu, normal breathing. Now exhale from right nostril. Slowga teeskovali, slowga vadali. 1. Both sides are complete aithe 1 round. Okay. 2. 3. 4. 5. So relax. Now బెనిఫిట్స్ తెలుసుకుందాం. కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఏంటంటే ఇది వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువ చేయొద్దు. అండ్ అలాగే బాడీని ఇది బెనిఫిట్ వచ్చేసి బాడీని బాగా కూల్ డౌన్ చేస్తుంది. అలాగే హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బాగా యూస్ఫుల్. అలాగే లో బీపీ ఉంటే కనుక ఇది చేయొద్దు. అండ్ అలాగే ఇది డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి సెక్రీషన్స్ అనేవి సరిగ్గా జరగవు. సో ఇది సెక్రీషన్స్ బాగా జరగడానికి డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్కి యూజ్ అవుతుంది. ఇది మెయిన్గా సమ్మర్లో చేసుకుంటే బాగా యూస్ఫుల్. లో బీపీ ఉంటే కనుక ఇది చేయొద్దు. ఓకే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ అవర్ సెషన్. కీప్ యువర్ పామ్స్ ఇన్ నమస్కార్ ఆర్ అంజలి ముద్ర. కీప్ యువర్ స్పైన్ ఎరెక్ట్. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఇన్హేల్ and exhale. Again inhale and chant Om along with me 3 times. Om. 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 Om सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु. ॐ सर्वेषां शान्तिर्भवतु. ॐ सर्वेषां पूर्णं भवतु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ तत्सत्. ॐ नमः. Now rub your palms and keep it on your eyes. Slowly open your eyes by looking into your palms. So we will meet in next session. Until then practice these. సో మీరు ఇవి చేస్తున్నారు కాబట్టి డైలీ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఆసనాస్. సో మీరు స్ట్రెంగ్త్ ఫుడ్ తీసుకోకుండా చేస్తే మీకు చేయలేరు. సో ట్రై టు టేక్ బెస్ట్ ఫుడ్. సో మీకు ప్రోటీన్స్ అవి బాగా తీసుకోండి. సో విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ.